Hey guys, welcome back. Through this video, I'll try to guide you guys through how the 2020 Tamil Nadu counseling might happen. எவ்வளோ seats நம்ம எதிர்பார்க்கலாம் ரஃபா. And next I will talk about 2019 counseling. எவ்வளோ seat இருந்தது, எப்படி allot ஆச்சு, எந்த கேட்டகரிக்கு எவ்வளோ allot ஆச்சு. And also about self-financing colleges and management quota in Tamil Nadu colleges. Before I proceed, I want to say a disclaimer. All this is based on my calculation to the best of my knowledge. There might be a minor error here and there because that's how counseling goes. So, pardon me for the minor errors here and there. Otherwise, for the most part, உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் இதிலேருந்து. Towards the end of the video, I can also tell you about how much the fees you might expect if you are going to go through a government or self-financing or management colleges. First, let's look into how many seats are available for 2020. Now, when you look into 2020, Tamil Nadu government has approved 11 more colleges and our Chief Minister has said that the counselling and the admission for these colleges might happen this year itself. So, that is all the more good for you guys. So, that is one piece of news. The second piece of the news that you have to discount the seats because 7.5% of the seats is given for government school candidates. So, on the seats நம்ம minus பண்ணணும் அவங்களுக்கு போச்சுன்னா. So, based on these calculations, I have come up with a chart. Most likely it is going to be correct. So, now என்ன assumptions தான் நம்ம எடுத்துருக்கோம் அப்படின்னா few other things. Raja Muttaya College has become Kadalur Medical College according to the government. So, அதுவும் government counseling வரும். Most probably இந்த வருஷமே வந்துடும். So, I have considered it as government counseling. IRT Perundurai has become government counseling. ESIC CHENNAI comes under government, but அதுக்கு ஒரு bond இருக்கு. So, you have to take care of the bond, you have to service there and all this. So, that is something you have to personally care. But I have included these three colleges because they come under government. And also the new colleges, 11 colleges, the amount of seats is 150 per college. So, 11 colleges எடுத்துக்கிறோம் 150 அப்படி நீங்கள் calculate பண்ணால் number of seats வரும். But what you have to do is அவ்வளோ சீட்டு தமிழ்நாட்டுக்கு வராது. அதில் 15% of the seats வந்து All India quota நம்ம கொடுத்தாகணும் because that's how the All India quota works. Because any college that is started, any government college outside of Tamil Nadu, 15% they also give and Tamil Nadu students are eligible for that seats also. So, I'll explain that as well. And also 7.5% நான் எப்படி calculate பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா total number of Tamil Nadu seats எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா around 4,500 வருது இந்த வருஷம் including the 11 colleges All India quota போக. அதில் நீங்கள் 7.5 அதுலேருந்தே நம்ம எடுத்துடணும் பிகாஸ் மோஸ்ட் லைக்லி தட்ஸ் வாட் த கவர்மெண்ட் மைட் டூ. ஜென்ரலாக மொத்தமாக பூல் ஆஃப் கேண்டிடேட்ஸ்க்கு இருக்கிற சீட்லேருந்து 7.5% கவர்மெண்ட் கொடுத்துட்டு மிச்சம் வர சீட்டை வந்து கேட்டகரி பேஸ்டாக பிசி, எம்பிசி, பிசிஎம், எஸ்சி, எஸ்டி, ஆல் தோஸ், பிஹெச், ஆல் தோஸ் வில் கம். ஓகே, ஸோ ஐ ஹவ் டன் திஸ் calculation. Now let's do one thing first, how All India quota works, just a minor mention. That way somebody who is looking into it, I'll tell you. All India quota அப்படின்றது எந்த ஒரு கவர்மெண்ட் காலேஜ் ஆரம்பித்தாலும் இந்தியாவில் 15% ஆல் இண்டியாவுக்கு கொடுத்துடணும். இது நீட் வந்ததுனால இல்லை, ப்ரொட்டஸ்ட் பண்ணுறவங்களுக்குலாம் இது கொஞ்சம் கிளியராக தெரியணும். திஸ் ஹஸ் பீன் த கேஸ் ஃபார் மெனி இயர்ஸ், டெக்கேட்ஸ் ஹோல்டு. இது நீட்டுன்றது ஏஏபிஎம்டின்னு ஒரு எக்ஸாம் நடந்தது ஆல் இண்டியா கோட்டாக்கு, அதோட நேம் மாற்றம் தான் நீட். ஸோ இந்த 15%ன்றது ஆப்வியஸ்லி இட் ஹஸ் ஆல்வேஸ் பீன் தேர். Now, one thing we need to know is obviously Tamil Nadu gives a lot more seat to All India quota compared to other states. எதனாலனா ஒரே ஒரு ரீசன் தான், we have a lot of government colleges. மகாராஷ்டிரா கடுத்தது நம்ம தான். பட் we cannot complain about that. எதனாலனா இதே லெவலில் தமிழ்நாடு போயிட்டே இருந்தால் sooner or later we will actually use up lot of the All India seats later. Now we are not there, we will later. So we cannot say, just think about it this way. தமிழ்நாட்டில் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் காலேஜஸ் இருக்குது, அதில் 15% நம்ம ஆல் இண்டியா கொடுத்துட்றோம். அது வந்து ஜென்ரல் ஆல் இண்டியா பூலில் வரும். அது யாருக்கு கிடைக்கும் தமிழ்நாட்டிலேருந்து அப்படின்னா உங்களோட ஸ்கோர் அதிகமாக இருக்கணும். அதுக்கு யுவர் ஸ்கோர் அபவ் 650 இருந்தது அப்படின்னா ஆல் இண்டியா கோட்டாவில் நீங்கள் எம்எம்சி கிடைக்கலாம். நான் என்னோட ஸ்கோர் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லெட்ஸ் சே 650, எக்ஸாக்ட்லி 650 ஆல் இண்டியா கோட்டா எனக்கு கிடைக்குமா அப்படின்னா உங்களுக்கு எம்எம்சி கிடைக்கலாம், கிடைக்காம போகலாம். ஏன்னா ஆல் இண்டியாவில் வரும்போது எம்எம்சி முதல்ல எடுத்துப்பாங்க. தமிழ்நாட்டில் வருது ஆப்வியஸ்லி நீங்கள் வந்து எந்த காலேஜ் வேணால் இந்தியாவில் ஃபுல்லாக எடுக்கலாம், நீங்கள் போகிற ஒரு ரேங்கிங்கில் எம்எம்சி தான் போவீங்க. சப்போஸ் ஆல் இண்டியா கோட்டாவில் எம்எம்சி காலி ஆகிடுச்சு, ஸ்டான்லி அவைலபிள், 650க்கு ஸ்டான்லி அவைலபிளாக இருக்குது. Now will that students take Stanley? No, they won't take Stanley. The reason is because அவங்க வந்து நான் ஆல் இண்டியா கோட்டாவில் நான் ஸ்டான்லி எடுத்துக்கலாம், ஆனால் நான் தமிழ்நாடு கோட்டாவில் வந்தால் எனக்கு எம்எம்சி கிடைக்கும்னு தமிழ்நாடு கோட்டாவில் வருவாங்க. ஸோ பிகாஸ் ஆஃப் தட் த சீட் டசன்ட் கெட் ஃப்ரீ இன் தமிழ்நாடு கோட்டா.
ஆல் இண்டியா கோட்டாவில் விட்டு கொடுத்துருவாங்க. அப்போ அந்த ஸ்டான்லி சீட்டை வேறு யாராவது ஸ்டான்லி பிடிச்சவங்க எடுத்துக்கலாம். இல்லை ஆல் இண்டியா கோட்டாவில் ராஜஸ்தான் மாதிரி ஸ்டேட்டில் வந்து சீக்கிரம் காலியாகிடும் அவங்க சீட். எதனாலனா அவங்களோட நீட் பர்ஃபார்மன்ஸ் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். தமிழ்நாடு இஸ் கோயிங் டு கோ தேர் சூனர். அவங்க எடுத்துக்கலாம். ஸோ ஆல் இண்டியா கோட்டா ஃபில் ஆனதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும், கவுன்சிலிங் எந்த முறையில் நடக்கும் அப்படின்னா, ஃபஸ்ட்டு ஆல் இண்டியா கவுன்சிலிங் 1 நடக்கும். அதில் யார் யார் எந்தெந்த சீட் வேணுமோ ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். இப்போ உங்களுக்கு ஆல் இண்டியாவில் கிடச்சிருச்சு அப்படின்னா நீங்கள் எம்எம்சியோ ஸ்டான்லியோ உங்களுக்கு பிடிச்சதை நீங்கள் எடுத்துக்கிறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு விண்டோ இருக்கும். அந்த விண்டோக்குள்ளே நீங்கள் போய் ரிப்போர்ட் பண்ணணும். காலேஜில் சர்டிஃபிகேட்லாம் பார்த்துப்பாங்க அவங்க. அந்த விண்டோவில் நீங்கள் ரிப்போர்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ஒரு போனஃபைட் ஃபார்ம் கொடுத்துருவாங்க. இந்த மாதிரி இந்த பையன் ஒரு பொண்ணு இந்த இடத்த காலேஜில் ஜாயின் பண்ணிட்டாங்கன்னு ஆப்வியஸ்லி தே வில் ஆல்சோ டூ அ மைனர் ஹெல்த் செக்அப், ஃபிசிக்கல் ஃபிட்னஸ் வேணும். அண்ட் தென் கம்ஸ் தமிழ்நாடு ஸ்டேட் கோட்டா. நான் ஆல் இண்டியா கோட்டா அப்ளை பண்ணும்போது எம்எம்சி கிடைக்கிறதா ஸ்டான்லி கிடைக்கிறதா உங்களுக்கு தெரியாது. உங்கள் மார்க்குக்கு அப்ளை பண்ணால் தான் தெரியும். லெட்ஸ் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்கள் மார்க் நல்லா இருக்குது, எம்எம்சி கிடச்சிது, ஆல் த மோர் குட். பட் உங்கள் மார்க் வந்து நல்லா இருக்குது ஆனால் எம்எம்சி அளவுக்கு இல்லைனா மேபி அவங்க வந்து எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன், ஆல் இண்டியா கோட்டாவில் மதுரை அலாட் பண்ணுறாங்க உங்களுக்கு. தென் யூ ஆர் நாட் ஹாப்பி வித் இட். அப்போது ஆல் இண்டியா கோட்டா ஃபஸ்ட்டு ஃபேஸ் நடந்த உடனே தமிழ்நாடோட ஃபஸ்ட்டு ஃபேஸ் நடக்கும், தமிழ்நாடு கோட்டா. அப்போ நீங்கள் என்ன போவீங்க, தமிழ்நாடுக்குள்ளே போவீங்க. தமிழ்நாடு கவுன்சிலிங்கில் போகும்போது உங்களுக்கு ஏற்கனவே எம்எம்சி ஆல் இண்டியாவில் கிடச்சுன்னா நீங்கள் போகிறதில்ல. பட் உங்களுக்கு ஆல் இண்டியாவில் கிடைக்கல, இல்லை உங்களுக்கு வேணுன்ற காலேஜ் கிடைக்கல, அலாட் ஆகலை, வேறு ஏதோ அலாட் ஆகிருக்கு அப்படின்னா யூ கோ டு தமிழ்நாடு கவுன்சிலிங். சான்சஸ் ஆர் உங்களுக்கு தமிழ்நாட்டில் எம்எம்சி கிடைக்கலாம், அவர் தமிழ்நாட்டில் எம்எம்சி கிடைக்கல, ஸ்டான்லி கிடைக்குது, ஏதோ ஒன்று கிடைக்குது. பட் இட் இஸ் பெட்டர் தென் ஆல் இண்டியா கோட்டா. தென் வாட் யூ டூ இஸ், உங்களுக்கு ஏற்கனவே ஆல் இண்டியா அலாட் ஆகிருந்தால் நீங்கள் போய் காலேஜில் ரிப்போர்ட் பண்ணால் உங்களுக்கு ஒரு போனஃபைட் ஃபார்ம் கொடுப்போம். அந்த ஃபார்மை கொண்டு போய் நீங்கள் தமிழ்நாட்டில் இப்போ என்ன காலேஜ் அலாட் ஆகிருக்கோ அங்கே போய் கொடுக்கணும். எக்ஸாம்பிள், ஆல் இண்டியாவில் உங்களுக்கு மதுரை அலாட் ஆகிருக்கு. இப்போ தமிழ்நாட்டில் கவுன்சிலிங்கில் வரும்போது அதே மார்க்குக்கு தமிழ்நாட்டில் எனக்கு ரேங்க் நல்லா இருக்கனால எனக்கு எம்எம்சி அலாட் ஆகுது. தென் யூ கோ டு எம்எம்சி, யூ ஷோ தி போனஃபைட் ஃபார்ம். எதனாலனா உங்ககிட்ட உங்கள் சர்டிஃபிகேட்ஸ் இருக்காது, பிகாஸ் இட்ஸ் ஆல்ரெடி டைட் அப் வித் மதுரை காலேஜ். போனஃபைட் கொடுத்தோன்னா உங்களுக்கு அட்மிஷன் கொடுத்துருவாங்க, அவங்க ஒரு போனஃபைட் தருவாங்க. அதை காமிச்சு நீங்கள் எங்கே ஏற்கனவே அலாட் ஆகிருக்கீங்களோ மதுரை இன் அவர் கேஸ் போய்ட்டு உங்கள் சர்டிஃபிகேட்ஸ்லாம் வாங்கிடலாம், திருப்பி காசு கொடுத்துருவாங்க. காசு வரத்துக்கு லேட் ஆகும், பட் தட் இஸ் ஹவ் இட் ஒர்க்ஸ். ஓகே, ஸோ நவ் ஆல் இண்டியா ஃபேஸ் 1 முடிஞ்சது, தமிழ்நாடு ஃபேஸ் 1 முடிஞ்சிருச்சு. தமிழ்நாடு ஃபேஸ் 1 முடிஞ்சதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கட் ஆஃபில் முடியும். எல்லா கேட்டகரிக்கும் பிசி ஓசி எல்லாமே ஒரு கட் ஆஃபில் முடியும். தென் ஆல் இண்டியா ஃபேஸ் 2 நடக்கும். ஆல் இண்டியா ஃபேஸ் 2 நடக்கும்போது எதுக்கு அதை நடத்துகிறாங்கன்னா, நிறைய பேர் வந்து இப்போ அவங்க ஸ்டேட் காலேஜஸில் கிடச்சதுனால ஆல் இண்டியா வேணான்னு விரும்புவாங்க. ரெண்டாவது ஆல் இண்டியா ஃபஸ்ட்டில் அலாட் ஆனவங்களே சிலவங்க ரிப்போர்ட் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க. ஸோ ஆல் இண்டியா ஃபேஸ் 2 நடக்கும். அப்போ நீங்கள் ஆல் இண்டியா ஃபேஸ் 2க்கு திருப்பி நீங்கள் அப்ளை பண்ணலாம். அப்போ ஆனால் அதுக்குள்ளே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் இது அப்ளை பண்ணுறது நல்லதா, எனக்கு எம்எம்சியோ இல்லை உங்களுக்கு விருப்பப்பட்ட காலேஜ் கிடைக்குமான்னு பார்த்துருவீங்க. ஸோ ஃபேஸ் 2 நடக்க போகுது. அதுக்கப்புறம் ஆல் இண்டியா ஃபேஸ் 2 நடந்ததுக்கப்புறம் தமிழ்நாடு ஃபேஸ் 2 நடக்கும். சம்டைம்ஸ் அந்த கேப் நிறையா இருந்ததுன்னா ஆல் இண்டியாவில் வந்து ஃபேஸ் 2 நடந்ததுக்கப்புறம் எல்லாருக்கும் வந்து அவன் ரிசல்ட்டை சொல்லுவான். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆல் இண்டியா ஃபேஸ் 2ல் உங்களுக்கு என்ன ஆகும்னா, நீங்கள் வந்து திருவண்ணாமலையோ வேறு ஏதோ ஒன்று கிடச்சிருச்சு, ஆர் ஸ்டான்லியே கிடச்சதுன்னு வச்சுக்கோங்க, யூ ஆர் நாட் ஹாப்பி, நீங்கள் ரிப்போர்ட் பண்ண போகிறதில்ல. ஏன்னா எனக்கு இப்போ தெரியும் தமிழ்நாடு ஃபேஸ் 1 வச்சு தமிழ்நாடு ஃபேஸ் 2ல் எனக்கு என்ன கிடைக்கும்னு தெரியும். ஸோ நீங்கள் ரிப்போர்ட் பண்ண மாட்டீங்க. அப்போ என்ன ஆகும், இந்த சீட்டெல்லாம் காலியாகும். ஆல் இண்டியாவில் இந்த மாதிரி ஃபில் ஆகாத சீட் எல்லா வருஷமுமே இருக்கும். அந்த சீட்டெல்லாம் சரண்டர் பண்ணுவாங்க ஸ்டேட்டுக்கு. அந்த ஸ்டேட் வந்து அதை ஜென்ரல் பூலில் போடுவோம். அது எப்போ கொடுக்குறாங்கன்றதை பொறுத்து ஸ்ட்ரிக்டாக நார்ம்ஸ் கிடையாது. ஸோ நம்மளோட செகண்ட் கவுன்சிலிங், தமிழ்நாடு செகண்ட் கவுன்சிலிங்க்கு முன்னாடி ஆல் இண்டியா செகண்ட் கவுன்சிலிங் முடிஞ்சிடும். முடிஞ்ச உடனே நம்மளது கொஞ்சம் தள்ளி போச்சுன்னா செகண்ட் கவுன்சிலிங், இந்த சீட்டும் சரண்டர் ஆகிடுச்சுன்னா எல்லாத்தையும் செகண்ட் கவுன்சிலிங்கில் போட்டுருவோம். ஓகே, ஸோ நம்ம இப்போக்கு ஆக்சுவலாக தமிழ்நாட்டில் நம்ம சொல்கிறோம்ல சீட்ஸு, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லாஸ்ட் இயர் 2500+ சீட்ஸ் இருந்தது. ஆனால் ஆக்சுவல் சீட்ஸ் வந்து க்ளோஸ் டு 2900, ஏன்னா ஆல் இண்டியா சரண்டர் ஆச்சு. அதே மாதிரி இந்த வருஷம் ரஃப்லி 4500 சீட்ஸ் தமிழ்நாடுக்கு இருக்குது. கூட கொஞ்சம் சீட் ஆல் இண்டியாவிலேருந்து சரண்டர் பண்ணுவாங்க. கண்டிப்பாக நிறைய பேர் வந்து நார்த்தில் இருக்கிறவங்கள யாராக இருந்தாலும் கீழே இருக்கிற கவர்மெண்ட் காலேஜஸ் எடுத்துக்க மாட்டாங்க புது காலேஜ்னு. ஸோ நம்பர் ஆஃப் சீட்ஸ் அதிகம். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் யூஆர் லுக்கிங் அட் க்ளோஸ் டு 5000 கவர்மெண்ட் சீட்ஸ் டோட்டல். அது வந்து நம்ம ஸ்லைஸ் போட போகிறோம் பிசி அப்படின்னா, பட் ஸ்டில் அபவுட் 5000 சீட்ஸ். சப்போஸ் ஆல் இண்டியா செகண்ட் கவுன்சிலிங் முடிஞ்சிருச்சு, உடனே நம்மளோட செகண்ட் கவுன்சிலிங் வந்துருச்சு அப்படின்னா அந்த ரிட்டர்னிங் சீட்ஸ் வந்திருக்காது அதுக்குள்ளே. ஸோ அதுக்கு தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் மாப்அப் கவுன்சிலிங்னு தனியாக வைப்பாங்க. ஸோ உங்களுக்கு வேணுன்ற காலேஜ் அப்பயும் கிடைக்கலாம், மூவ் ஆகலாம். இது யாருக்கு நல்லது ஆல் இண்டியா சீட்ஸ் திருப்பி வரது அப்படின்னா, இப்போ ஆல் இண்டியா சீட்ஸ் திருப்பி வரதுனால கோயம்புத்தூரில் கொஞ்சம் சீட்டு, எம்எம்சியில் கொஞ்சம் சீட்டு வரதுனால கீழே காலேஜ் யாரெல்லாம் செகண்டில் எடுத்தாங்க அவங்களாம் பெட்டர் காலேஜ் போக போக லாஸ்ட்டாக கவுன்சிலிங்கில் கிடைக்காம போதில்ல, 1 மார்க்கில் 2 மார்க், அவங்களுக்குலாம் வந்து உள்ளுக்குள்ளே வர ஆரம்பிப்பாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் த கவுன்சிலிங் இஸ் கோயிங் டு ஒர்க்.
Okay, this is something too much to swallow at the same time. If you have not already known about the procedure, முன்னாடியே கவுன்சிலிங் நீங்கள் போனதில்லை, நீங்கள் ரிப்பீட்டர் இல்லை, ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கீங்க, இல்லை நான் ரிப்பீட்டர் போன வருஷம் ஆனால் மார்க் கம்மி, கவுன்சிலிங்கே போகலன்னா இது கொஞ்சம் தெரியாது. Now pause the video, watch it again. This is something where it is extremely important. You have to mentally get ready. Now செகண்ட் கவுன்சிலிங்கே முடிஞ்சிடுச்சு, அதுக்கப்புறம் மாப் அப் கவுன்சிலிங் இதுவும் நடந்துடுச்சு. இதில் கிடைக்கலன்றவங்க வந்து ஃபஸ்ட் கவுன்சிலிங்கும் சரி, செகண்ட் கவுன்சிலிங் சரி, செல்ஃப் ஃபினான்சிங்கும் சிலவங்க எடுத்துப்பாங்க. ஸோ செல்ஃப் ஃபினான்சிங் இஸ் ஆல்சோ ஈக்குவலி குட். செல்ஃப் ஃபினான்சிங்க்கு ரேங்கிங்னு கிடையாது, பட் கவர்மெண்ட்ஸ் காலேஜுக்கும் ரேங்கிங் கிடையாது, நம்மளாக எடுக்கிறது தான். மோஸ்ட் பீப்புள் ப்ரிஃபர் பிஎஸ்ஜி. பிஎஸ்ஜி இஸ் அன் அமேசிங் காலேஜ், பெட்டர் than many of the government colleges. The only difference is fees. பிஎஸ்ஜி செல்ஃப் ஃபினான்சிங் ஃபீஸாக போனீங்கன்னா 4.5 lakhs ஆகும். ப்ளஸ் ஹாஸ்டல் ப்ளஸ் புக்ஸ்னுவாங்க. அது கவர்மெண்ட் காலேஜ் போனாலும் ஹாஸ்டல் ப்ளஸ் புக்ஸ் ஆக தான் போதும் உங்களுக்கு. ஸோ அதை நம்ம கொண்டு வரக்கூடாது. வெறும் ஃபீஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட் காலேஜஸ் 13,600. செல்ஃப் ஃபினான்சிங் கவர்மெண்ட் காலேஜஸ் வழியாக போனீங்கன்னா கவர்மெண்ட் செட் ஃபீஸ் இஸ் அரவுண்ட் 4 lakhs. பட் இட் வில் கம் டு 5 lakhs, 6 lakhs or 7 lakhs depending on the college. Some of the colleges openly will ask you for more. Unless you go and proceed legally, you cannot do anything. People just pay it up. 7 lakhs கிட்ட வந்துடும் ஃபீஸ் மட்டுமே. அது இல்லாமல் ஹாஸ்டல், சம் ஆஃப் த செல்ஃப் ஃபினான்சிங் இன்க்ளூடிங் ஹாஸ்டல், புக்ஸ் அண்ட் ஃபீஸ் வில் கம் டு 9 lakhs. ஸோ we'll talk about fees later, but at least this way செல்ஃப் ஃபினான்சிங் அப்படின்றது கவர்மெண்ட் முடிஞ்ச உடனே எல்லோரும் எடுக்கிறது. கவர்மெண்ட் எடுக்கும்போதே நிறைய பேர் வந்து கொஞ்சம் காசு இருக்கிறவங்க பிஹெச்டி எடுத்துருவாங்க. கவர்மெண்ட்டில் ஓப்பனாக இருக்கும். லாஸ்ட் இயர் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கரூர் நிறைய பேர் எடுக்கல, பிஹெச்டி எடுத்துருவாங்க. என்னோட ஒப்பீனியனில் இட் இஸ் ஆக்சுவலி குட் இஃப் யூ ஆர் ஏபிள் டு அஃபோர்ட் இட், பிகாஸ் பிஹெச்டி கிவ்ஸ் யூ அ ரியலி குட் எஜுகேஷன் and it's a really good city and the facilities are very nice. Particularly new colleges போகிறவங்களுக்கு சீனியர்ஸ் இருக்க மாட்டாங்க, புது பில்டிங், புது டீச்சர்ஸ் புதுசுனாலும் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஃபேக்கல்ட்டி தான் தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் போடுவாங்க. வேறு ஏதாவது காலேஜில் நல்லா இருந்த டீச்சர்ஸ் தான், பட் சீனியர்ஸ் இருக்க மாட்டாங்க. எல்லாமே புதுசாக இருக்கனால ஃபஸ்ட் இயர் மட்டும் புதுசு இல்லை, நீங்கள் செகண்ட் இயர் போகும்போது உங்களுக்கு தேர்ட் இயர் யாரும் கிடையாது. ஸோ எவ்ரி இயர் இதான் ஃபஸ்ட்டு பேட்ச்னும் போது அடுத்த 5 வருஷமே நீங்கள் தான் அங்கே புதுசாக இருப்பீங்க. அந்த ரிஸ்க் எடுக்க வேணாம்னு நினச்சா எடுக்க வேண்டாம். அப்போ நீங்கள் பிஹெச்டி போய்க்கலாம் உங்களால் அஃபோர்ட் பண்ண முடியும்னா. இல்லைனா சில காலேஜஸ் பிஹெச்டி மாதிரி சில காலேஜஸ் கம்மி ஃபீஸ் தான் வாங்குறாங்க செல்ஃப் ஃபினான்சிங்கில். முத்துக்குமரன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டசன்ட் ஆஸ்க் யூ டூ மச், ஸ்டிப்புலேட்டட் ஃபீஸ் தான் வாங்குறாங்க. இட்ஸ் இன் சென்னை, இட்ஸ் வெரி குட் காலேஜ். சம் காலேஜஸ் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரே இருக்காது, அந்த காசு வாங்குவோம். ஸோ திட் இஸ் சம்திங் வெரி யுவர் பர்சனல் ஒப்பீனியன். ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு கம் இன்சைட், பட் திஸ் இஸ் ஹவ் அலாட்மெண்ட் ஒர்க்ஸ். இதெல்லாம் முடியும் போது மேனேஜ்மெண்ட்டும் கன்கரண்ட்டாக நடக்கும். இப்போ ஹவு அலாட்மெண்ட் ஒர்க்ஸ் இஸ், நீங்கள் கவர்மெண்ட் காலேஜ் இருக்குது உங்களுக்கு, ஃபஸ்ட்டு கவுன்சிலிங்லேயோ செகண்ட் கவுன்சிலிங்லேயோ உங்களுக்கு கவர்மெண்ட் காலேஜ் இருக்குது, ஆனால் நீங்கள் ப்ரைவேட் எடுத்துக்கிறீங்க, அப்போ நீங்கள் திருப்பி கவர்மெண்ட்டுக்கு போகக்கூடாதுன்னு சொல்லிடுவாங்க. அதே மாதிரி நீங்கள் வந்து செல்ஃப் ஃபினான்சிங் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கவர்மெண்ட் இஸ் ஓப்பன், நீங்கள் கவர்மெண்ட் வேணான்னு சொல்லிவிட்டு செல்ஃப் ஃபினான்சிங் எடுத்துக்கிறீங்க, அப்போ செகண்ட் கவுன்சிலிங்கில் கவர்மெண்ட் நீங்கள் போக முடியாது. ஸோ ஃபஸ்ட் கவுன்சிலிங்லேயே நீங்கள் செல்ஃப் ஃபினான்சிங் எடுக்கிறீங்கன்னா கொஞ்சம் கேல்குலேட்டிவாக எடுத்துக்கோங்க. அதே மாதிரி ஃபஸ்ட் கவுன்சிலிங்கில் செகண்ட் கவுன்சிலில் கவர்மெண்ட்டும் இருக்குது, செல்ஃப் ஃபினான்சிங்கை ஓப்பன், நீங்கள் வேணான்னு விட்டு தரீங்க அப்படின்னா நீங்கள் அடுத்த கவுன்சிலிங் செகண்ட் கவுன்சிலிங்கில் செல்ஃப் ஃபினான்சிங் எடுக்கக்கூடாது. ஸோ இட்ஸ் எ ரிஸ்க், நம்ம விட்டு தரதில் ஒரு ரிஸ்க் இருக்குது. ஸோ யூ ஹேவ் டு பி வெரி வெரி கேர்ஃபுல். அதே மாதிரி போன வருஷம் வரைக்கும் ராஜா அண்ணாமலையை எடுத்துக்கிட்டால் வேறு எந்த செல்ஃப் ஃபினான்சிங்கும் வரக்கூடாது அப்படின்னு ஒரு ரூல் இருந்தது. இப்போ கவர்மெண்ட்டாக மாற்றிட்டாங்க, அதனால் ராஜா அண்ணாமலையிலேருந்து வரலாம் மை கெஸ். பட் திஸ் இஸ் சம்திங் வேர் இட்ஸ் யுவர் பர்சனல் சாய்ஸ், யூ ஹேவ் டு செக். பட் அது கவர்மெண்ட்டில் ஃபுல்லாக வந்துச்சுன்னா இட்ஸ் அ ஓல்டு காலேஜ், இட்ஸ் ஆல்சோ வெரி குட் காலேஜ். ஓகே, all this I said, it's still nothing is exactly 100% clear. I am just trying to do the best I can so parents can prepare their children and also prepare financially if you need. Now மேனேஜ்மெண்ட் தனியாக கவுன்சிலிங் நடக்கும். மேனேஜ்மெண்ட்டோட கவுன்சிலிங் ஆப்வியஸ்லி இந்த மார்க்குக்கெலாம் கீழே போகும். மேனேஜ்மெண்ட்னு போயிட்டா உங்களுக்கு இது ஆப்வியஸ்லி யூ டோன்ட் ஹாவ் எனி கேட்டகரி. மேனேஜ்மெண்ட் இட்ஸ் வெரி வெரி ட்ரிக்கி. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லாஸ்ட் இயர் நீங்கள் வந்து ஒரு பிசி கேண்டிடேட்னா 460க்கு உங்களுக்கு கவர்மெண்ட் காலேஜ் கிடைக்கும், ஆனால் பிஹெச்டி மேனேஜ்மெண்ட் கிடைக்காது. எதனாலனா மேனேஜ்மெண்ட்னு வந்துருச்சு அப்படின்னா எல்லோரும் காசு இருக்கா இல்லையான்றதை மட்டும் தான் நீங்கள் பார்க்கணுமே தவிர கேட்டகரி கிடையாது. ஸோ 520 510 எடுத்த ஓசி பசங்களாம் ஆப்வியஸ்லி மேனேஜ்மெண்ட் பிஹெச்டி எடுத்துப்பாங்க. ஸோ இட்ஸ் சான்சஸ் ஆர் யுவர் கேட்டகரி எஸ்சியாக இருந்தீங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 400க்கு கவர்மெண்ட் காலேஜ் கிடைக்கும், ஆனால் ப்ரைவேட் கிடைக்காது மேனேஜ்மெண்ட்டில். எதனாலனா ப்ரைவேட் இஸ் ஃபில்டு பை பீப்புள் ஹூ ஸ்கோர்ட் மச் அபவ் யூ. So management is very very tricky. So you need to be very careful even if you are looking into management. Now when I show you the ranks and how it goes, you will get a better idea of what I just spoke right now. Now if you see, here is a tentative list of what I have calculated based on 11 colleges being there to the best of my knowledge. Now normally in the reservation ellame vandu 31%
open category. It is not forward caste, it's open category means anybody can come in as long as the mark is high. 30% BC and the BC la 4% தான் BC Muslim. Okay, அது ஒரு special category. Similarly, MBC is 20%, straightforward 20%, SC is 18%. Now SCA is a subcategory of SC. SC அருந்ததியர் அவங்களுக்கு தனியாக 3% போட்டிருக்காங்க. But that is not how it works. It's 3% is included in the SC. How it is? 16% of SC seats are reserved for SCA category. So 18% seats, for example 180 சீட் இருக்குது அப்படின்னா அதுலேயே தான் SCA கேட்டகரி இருக்கும். SCA இல்லைனா தான் மற்ற SCக்கு அவங்க கொடுக்கலாம். ST is 1%. Now OC is again for all of them. Your mark is very high. MBCயாக இருக்கீங்க, நீங்கள் SCயாகவே இருக்கீங்க, உங்கள் மார்க் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது, நீங்கள் வேணுன்ற காலேஜ்னால் உங்களை OCலே தான் போடுவோம். You cannot change anything. Unfortunately it affects OC candidates. ஏன்னா நிறைய பேர் மார்க் BCலேயும் SC, ST, MBC, BCM இருக்கிறவங்க அதிகமாக இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்களாம் OC கேட்டகரி உள்ளே போனால் OCக்கு கம்மியாகும். We can't do anything, that's the way things are. So let's just go into the next column, minimum number of reserved seats for each category. Now when you see for OC category நான் seats போடலை, எதனாலனா ஃபஸ்ட்டு காலமில் இருக்கிற OCக்கு நான் போடலை. That is the number of seats. கீழே இருக்கிற OC for all நான் போட்டிருக்கேன் 1295 seats. In that 1295 anybody can come. So it's open for all of them, not generally only for OC category, but BCல மார்க் அதிகமாக தான் அந்த 1295ல வருவாங்க. At the minimum BC reserved only for BC is 1253 seats in the வருஷம், out of the total seats, out of 4500 seats. Again all these seats are after subtracting, discounting 7.5% government. 7.5% அவன் ஓவர் த டாப் எடுக்காமல் வேறு மாதிரி எடுத்தானா இன்னும் அதிக சீட்ஸ் தான் கிடைக்கும் உங்களுக்கு. பட் லெட்ஸ் சே ஒர்ஸ்ட் கேஸ் அவன் 7.5 எடுத்தது போக மிச்சம் இருக்கிற சீட்டை நம்ம டிவைட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா 1253 சீட்ஸ் BCக்கு மட்டுமே இருக்குது. அதில் கொஞ்சம் பேர் BCMமாக வருவாங்க, அதுக்கு 146 சீட்ஸ் இருக்குது. Now MBC இப்போ எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா MBC 835 சீட்ஸ். So now you can see the remaining, I don't have to dictate it. Now 2019 allotment பார்த்தீங்க அப்படின்னா look at it, BC seats இந்த வருஷம் கம்மியான மாதிரி இருக்கும். 1466னு போட்டிருக்கான் போன வருஷம் BCக்கு, இந்த வருஷம் 1253னு. பட் தட் இஸ் நாட் how it is going to be. BC seats இந்த வருஷம் BC உள்ளே போகிற கேண்டிடேட்ஸ் 1253 அதிகமாக இருப்பாங்க, definitely above 1466. One thing we don't know yet, nobody knows is cut off முடிஞ்சாதான், கவுன்சிலிங் முடிஞ்சாதான் தெரியும். Many of the BC will go in through OC category. ஸோ அது அவங்களும் BCயை தான் ஃபைனலாக நம்ம பார்க்க போகிறோம்ல, ஸோ அது கொஞ்சம் பேர் இருப்பாங்க. மெயினாக OC கேட்டகரியில் போகிற அதர் கேட்டகரி பீப்புள் யாருன்னா BC தான் நிறைய எடுப்பாங்க. OC கேட்டகரி சீட்ஸ், லாட் ஆஃப் BC ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸ்கோர் வெரி ஹை, ஸோ ஆப்வியஸ்லி தே வில் கோ டு OC கேட்டகரி நம்பர் 1. ஸோ அது கொஞ்சம் சீட் ஆட் ஆகும். இன்னொன்று இங்கே இல்லை, இங்கே இருக்கிற மொத்த சீட்டோட நீங்கள் என்ன காட்ட முடியாதுன்னா எவ்வளோ சீட்ஸ் ஆல் இண்டியாவிலேருந்து ரிட்டர்ன் ஆக போகுது இந்த வருஷம் எனக்கு தெரியாது. யூ டோன்ட் நோ, ஐ டோன்ட் நோ, நோபடி நோஸ், பிகாஸ் ஆல் இண்டியா கேட்டகரி இஸ் டிஃப்ரெண்ட். ஸோ ஆல் இண்டியாவில் நிறைய ரிட்டர்ன் ஆனால் அதையும் BC MBCன்னு பிரிக்கும் போது அது வேறு BCக்கு ஆட் ஆகும். ஸோ the seats that you see here, for example BC 1253, BCM 146, MBC 835, all these are minimum. அதனால தான் மினிமம் ரிசல்ட். இதோட அதிகமாக தான் உங்களுக்கு கிடைக்க போகுது, ஏன்னா ஆல் இண்டியா சீட்ஸ் வேறு உங்களுக்கு வரப்போகுது. நம்பர் 1. நம்பர் 2, இதில் இருக்கிற MBC கேண்டிடேட் வந்து OCயில் வேறு எடுக்க போகிறாங்க. அவங்க OCயில் எடுக்கும் போது கீழே இருக்கிற MBC கேண்டிடேட் உள்ளே வருவாங்க. ஸோ I am hoping that you guys are following me over here. Now here also I have given you disclaimer. OC mark லாஸ்ட் இயர் என்ன அலாட் ஆயிருக்குன்னா 450 அலாட் ஆயிருக்கு. IRT பெருந்துறை. IRT பெருந்துறை வாஸ் டிஃப்ரெண்ட், இட் பிகேம் கவர்மெண்ட் ஆஃப்டர் கவுன்சிலிங். அதுக்கு முன்னாடி வந்து டிரான்ஸ்போர்ட் டிபார்ட்மெண்ட் கீழே இருந்தது. ஸோ அதுக்கு வந்து நிறைய பேர் உள்ளே போகும்போது வேறு மாதிரி இருக்கும் கவுன்சிலிங், அதனால் 450க்கு OCயில் உள்ளே போனாங்க. ப்ராப்பர் கவர்மெண்ட் சீட் லாஸ்ட் இயர் OCக்கு முடிஞ்சது 520. 520க்கு கீழே போயிருக்காங்க IRT பெருந்துறை, அப்புறம் ராஜா அண்ணாமலை. இப்போ இது ரெண்டுமே உங்களுக்கு கவர்மெண்ட்டாக மாறப்போகுது. ஸோ நம்பர் ஆஃப் சீட்ஸ் இஸ் கோயிங் டு கோ அப். Again calculations are based on 11 new colleges approved. 11 colleges approved, last minute la adu cancel aachina I can't do anything. This calculation is based on that. 7.5% is done. Now there are certain seats that in this that are reserved for category. For example, ex servicemen, அப்பாவோ அம்மாவோ ஆர்மியில் இருந்தாங்கன்னா அவங்களோட பசங்களுக்கு 10 seats are reserved. அது வந்து பர்டிகுலர் காலேஜஸில் 1 seat இட்ஸ் ஃபிக்ஸ்ட் ஆல்ரெடி. 10 seats are reserved for ex servicemen. எமினன்ட் ஸ்போர்ட்ஸ் பர்சன், தமிழ்நாட்டில் டாப்பாக இருக்கீங்க அப்படின்னா 7 seats. ஆக்சுவலி எமினன்ட் ஸ்போர்ட்ஸ் பர்சன்னா 200 மார்க்ஸு கூட BCயில் கவர்மெண்ட் காலேஜ் கிடைக்கும் உங்களுக்கு.
பெஞ்ச்மார்க் டிசபிலிட்டிஸ் ஃபிசிக்கலி ஹேண்டிகேப்ட் இஸ் 5%. ஆனால் ஃபிசிக்கலி ஹேண்டிகேப்ட் அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு சர்டிஃபிகேட் வாங்கணும். ஃபிசிக்கலி ஹேண்டிகேப்ட்னு வாங்கினா போதாது, இந்த மினிமம் அமௌண்ட் ஆஃப் ஃபிசிக்கலி ஹேண்டிகேப்ட்னு ஒன்று இருக்குது. ஆக்சுவலாக த கவர்மெண்ட் டாக்டர் ஹேஸ் டு கோ த்ரூ a procedure and tell you are 40% handicapped, 50% handicapped. They will put a stipulation. அப்படி இருந்தால் மட்டும்தான் அதில் வருவீங்க நீங்கள். Right? So now this is how the seats are allotted. Now let's look into how the scores are last year. It will give you an idea what this is going to be this year. Now here I have shown you the score as a range. 650 க்கு மேலே எவ்வளோ பேர், 600 to 650 எவ்வளோ, 550 to 600 எவ்வளோ, 500 to 550, every 50 marks. Now every 50 marks எவ்வளோ இருக்காங்கன்னு I have told the student right from the beginning. My class for many years I have told, எவ்வளோ வருஷம் நீட் நடந்தாலும் இந்த ஷேப் இப்படி தான் இருக்க போகுது. It's going to be a Gaussian shape. That is how throughout any competitive exam, if you take GRE, GMAT, abroad எடுக்கிறாங்க, யூஎஸில் அதுலேயும் இப்படி தான் வரும். The scores will always follow a pattern, Gaussian pattern. Gaussian pattern எப்போவுமே இந்த டெயிலில் இருக்கிறது வந்து, ரைட் சைட் டெயிலில் இருக்கிறது வந்து ஹை மார்க் 600, 650 அந்த மாதிரி. லோவர் சைடில் இருக்கிறது வந்து இங்கே காட்டலை, லோவர் சைடு அந்த டெய்ல் இங்கே பாதியில் கட்டாச்சுன்னா லோவர் சைடு வந்து ஃபெயில், நீட்டில் குவாலிஃபைடு இல்லை, 40% or 50% பீப்புள் டிபெண்டிங் ஆன் ஓசி ஆர் பிசி. நெக்ஸ்ட் இயர் இதே மாதிரி தான் இருக்கும், அடுத்த வருஷம் இதே மாதிரி தான் இருக்கும். வாட் வில் சேஞ்சஸ் நவ், தி Gaussian curve will go like this. வருஷம் போக போக அந்த கர்வ் ரைட்டில் ஷிஃப்ட் ஆகும். ஏன்னா கட் ஆஃப் அதிகமாகிட்டே போகிறது. அதுதான் நம்பர் ஆஃப் பீப்புள் கிராசிங் 550 has increased, number of people crossing 650 has increased. ஸோ போக போக அந்த Gaussian curve வந்து உயரமாக போகிறதுக்கு பதிலாக ஃப்ளாட்டாக ஆரம்பிக்கும். ஃப்ளாட்டாக ஆரம்பிச்சதுன்னா அப்போ ஸ்ப்ரெட் அவுட் பண்ணுறீங்க. ஸ்ப்ரெட் அவுட் பண்ண 450ல் வந்து இந்த வருஷம் 1000 பீப்புள் இருக்காங்கன்னா அடுத்த வருஷம் நிறைய பேர் அது வந்து 500க்குள்ளே வருவாங்க. அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வரும். ஸோ லாஸ்ட் இயரில் வந்து அந்த டெய்ல் எங்கே இருக்கோ அது இன்னும் கொஞ்சம் தள்ளி போகும். லாஸ்ட் இயர் 600க்கு மேலே எவ்வளோ பேர் இருக்காங்கன்றதோட இந்த வருஷம் 600க்கு மேலே அதிகமாக இருப்பாங்க. எக்ஸாம்பிள், லாஸ்ட் 2017 தமிழ்நாடுல வந்து 600 தானது just around 19 people. Last year around 143 people have crossed 600. This year it will be more than that. Now NEET cutoff is going up, cutoff is going up, everybody is talking. That is mostly only true for Tamil Nadu. The reason is we used to be very very poor in NEET exam because our board was different. So we are just catching up to other states. For example, I cannot say it right on top of my mind, but if I were to roughly pull the data, around 140 or 150 students crossed 600 in Kerala in 2017. நம்ம 2019 தான் அதை தொட்டிருக்கோம். We are just catching up to them. After 3 or 4 years அப்புறம் பார்த்துட்டா pretty much cut off ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் எல்லா வருஷமும். எதனாலனா cut off will not keep moving towards 700 because only so much people can do within a 3 hours time. எவ்வளோ பண்ணாலும் ஃபிசிக்ஸ்ன்றது இவ்வளோ தான் சால்வ் பண்ண முடியும், மிஸ்டேக்ஸ் வரும். ஸோ cut off is just catching up. So don't keep worrying that cut off is high and all that. What you need to worry about is rank. Rank தான் நீங்கள் பார்க்கணும். Now if you see here, you can actually see people who cross 650 is 14. People who cross 600 is 143. 550, 500 எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா 1383 people. So this is how it is going to be. This year, in my last video, many of you have asked, in spite of me talking in the video and in spite of me pinning my first message, cut off யாராலையும் சொல்ல முடியாதுன்னு. Everybody is just asking the same question. நான் 450 வாங்கியிருக்கேன், இந்த கட் ஆஃப் கிடைக்குமா? நான் 500 வாங்கியிருக்கேன், இந்த கட் ஆஃப். நான் வந்து ஓசி கேட்டகரி. Nobody knows. I don't know. So if you keep asking, I cannot reply because I cannot reply honestly. எனக்கே தெரியாது. இதில் another trend is they don't read other replies. முன்னாடி யாராவது ஒருத்தவங்க வந்து 550க்கு என்ன கிடைக்கும்னு கேட்பாங்க. How do I know? I don't know. பட் என்னோட பெஸ்ட் ஆஃப் மை நாலேஜுக்கு கிடைக்குமா கிடைக்காதான்னு சொல்லியிருப்பேன். அதே கீழே ஒரு இது 550க்கு எனக்கு என்ன கிடைக்கும். Read other comments because the more people comment, I don't mind. ப்ராப்ளம் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா வேலிட் கமெண்ட்ஸ்க்கு இருக்கிற ரிப்ளை கீழே போயிடும், நிறைய கமெண்ட்ஸ் வர. ஸோ பீப்புள் cannot learn. My whole point of this video is so that the right data comes out, which is actually not easy in Tamil Nadu. So before you ask, understand one thing. Nobody can say இந்த வருஷம் 450க்கு என்ன கிடைக்கும், 500க்கு என்ன கிடைக்கும், 450 ஓசி என்ன கிடைக்கும். Only thing we can say is roughly சீட்டு கிடைக்குமா கிடைக்காதுன்னா அதுவும் ஓரளவுக்கு ரஃபாக தான் சொல்ல முடியும். What I can say is roughly based on question paper, லாஸ்ட் இயரோட இந்த வருஷம் அதிகமாக போகுது கட் ஆஃப். எவ்வளோ அதிகமாகும்னா ப்ராபப்ளி ஒரு 25 to 50 மார்க்ஸ் அதிகமாகும் எல்லா கேட்டகரி, அக்ராஸ் த கேட்டகரி. 100 மார்க்ஸ்லாம் அதிகமாகுது கஷ்டம். ஏன்னா ஒன்று கோவிடில் எல்லாருமே படிக்கலை. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தமிழ்நாட்டில் டாப் மார்க் 720க்கு 720 வரலாம். A topper will always be a topper. Just because he gets 720 or she gets 720 doesn't mean everybody, the average Gaussian curve ஃபுல்லாக மூவ் ஆகாது. ஓகே, Gaussian curve மூவ் ஆயிருந்தா அப்போ உங்களுக்கு அந்த பாசிங் மார்க்கே மாறி இருக்கும்ல.
So nobody knows. But roughly 25 to 50 marks நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். 25 lower range, 50 higher range. Maybe அந்த 15 60 மாறலாம். Okay, that is all you can do. ஸோ இந்த மார்க் என்ன கொடுத்துருக்கோமோ இப்போ நான் கொடுக்க போகிறேன் எவ்வளோ போன வருஷம்னு கூட ஒரு 50 மார்க்ஸ் ஆட் பண்ணிவிட்டு ரஃப்லி அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் கெஸ் பண்ணிக்கலாம். Now what I want to do here is look at this graph and many of our crash course student நம்ம crash course ப்ராப்பராக இந்த வருஷம் எடுக்கல. All I did was just this YouTube lectures for chemistry and also I gave you question papers. I never taught properly. Physics we didn't even touch because we were not able to upload videos. Biology you guys studied by yourself. NCERT amazing job. நீங்கள் அதுவும் ஸ்டேட் போர்டு பசங்க நீங்களாக NCERT அவைலபிளாக இருந்ததுக்கு ஏற்ற மாதிரி வாங்கி படிச்சிங்க. அதை பண்ணிவிட்டு நிறைய பேர் வந்து 500 தாண்டியிருக்காங்க, கொஞ்சம் பேர் 400 நிறைய பேர் தாண்டியிருக்கீங்க, 300 நிறைய பேர் தாண்டியிருக்கீங்க. If you cross 200 don't feel bad, everybody is different. But what I want to do here is look at this data from last year. Last year if you 200 தாண்டது 23,000 people out of 1.18 lakh. 1,18,000 பேரில் டாப் 23ல் நீங்கள் வந்திருக்கீங்க. இந்த 1,18,000 பேரில் ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 70,000-80,000 பேர் கோச்சிங் போகிறாங்க, some kind of coaching. And look at how many have crossed. Only 23,000 have crossed. Take it this way, 107 have crossed பண்ணது 31,000 students qualified. 31,000 out of what? 1.18 lakh. So qualify ஆகாத போது நீங்கள் 200 வாங்கிக்கிங்கன்னா be happy. If you cross 300 you are in 13,000. If you cross 350 this year, last year 350 மாதிரி இந்த வருஷம் இருந்தது அப்படின்னா you are less than 10,000. So you have done a great job. So 500 வரலன்னு ஃபீல் பண்ணுறவங்களுக்குலாம் just look at the data. Okay, now if you look at the data 500 வந்து மொத்தமாக எவ்வளோ பேர் வந்திருக்காங்க நீங்கள் ஆட் பண்ணிங்கன்னா 1,800 2,000 பீப்புள்னு வச்சுக்கலாமே. 500 out of 1.18 lakh only 2,000 crossed 500 last year, less than 2,000. Okay, 450 cross பண்ணது around 5,000 students. Out of 1.18 lakh less than 5% crossed 450. Okay, ஸோ இந்த வருஷம் எல்லாமே வந்து நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம், ஒரு 50 மார்க்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ 450 இந்த வருஷம் 500 தாண்டது 5,000 பேர் தான் தாண்டியிருப்பாங்க. ஸோ இஃப் யூ ஆர் க்ளோஸ் டு 400 meaning you have done already a great job. If you cross 500 with a crash course you have done a great job. Year long means you know already all this, I have talked about it before. So know that getting a 250 itself is a great job. ஏன்னா குவாலிஃபையே ஆகாமல் நிறைய பேர் இருக்காங்க தமிழ்நாட்டில். For that you have done a great job. Unfortunately competition is like that. Okay. The next I want to talk is the same score distribution I have showed you differently. Rangeல எவ்வளோ பேர் இருக்காங்க அப்படின்னு. Okay, the previous slide what we saw is, if you just go to previous slide, how many total number of students, எவ்வளோ பேர் மொத்தமாக actually 500 தாண்டது 1,300 தான், sorry not 2,000, 1,300 தான். In this slide what I am going to talk about is how many have crossed and within this range. So 500 cross பண்ணது டோட்டலாக 1,383 people, 400 cross பண்ணது 5,773 people last year. Now take it as range. இந்த ரேஞ்சில் பார்த்தீங்கன்னாலும் Gaussian curve தான் வரும் உங்களுக்கு. Now look at it, how many people are within each range. 685 to 650 range, 14 students. Most of the chances are they got through all India quota or CMC வெள்ளூர் போயிடுவாங்க. So 14 வந்து கேட்டகரியில் மூவ் ஆகும் உங்களுக்கு. Now between 600 and 640 129 students. So you can read this yourself, you can pause it and look at it. What you want to do is add 50 marks to that. எல்லாத்துக்குமே 50 marks மார்க் பண்ணிங்கன்னா இந்த வருஷம் என்ன வரும்னு உங்களுக்கு தெரியும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 450 to 499 500 வச்சுக்கலாம். 450 to 500 1,696 1,700 ஸ்டூடெண்ட்ஸ். இந்த வாட்டி அதை கூட ஒரு 50 மார்க்ஸ் ஆட் பண்ணால் இன்ஸ்டெட் ஆஃப் 450 to 500 500 to 550 ஒரு 1,696 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்க போகிறாங்க. திஸ் இஸ் ஹவு யூ ஹேவ் டு டூ. நவ் வேர் யூ பிலாங், திஸ் வில் ஷோ யூ வெரி வெல். Okay. Now this is giving you an idea of how the Gaussian curve is going to be. So if you have scored 570 and you are worried, lot of people are worried 570 கிடைக்குமா கிடைக்காதான்னு. Now look at where your percentile is. You are going to be very high, but exactly where it is going to be I cannot say, nobody can say. Alright, finally I want to go into the seat allotment and I have done 3 tables here. One for Tamil Nadu Government College MBBS, the next is Tamil Nadu Government College BDS. There is only one in Fort Chennai. The last is self-financing allotment in private colleges. Now when you look at Tamil Nadu government colleges, I have done few things. Ending score, எந்த ஸ்கோரில் கிடச்சிருக்குன்னு. பட் IRT பெருந்துறை OC வந்து 450ல போட்டாங்க. ஸோ யூ லுக் அட் OC as 450 asterisk, it's 520 for a proper college. இந்த வருஷம் IRT பெருந்துறைலாம் உள்ளே வந்துருச்சுன்னா எல்லாமே உள்ளே வந்துட்டனால இவ்வளோ லோவாக போகாது உங்களுக்கு ஆப்வியஸ்லி. Now look at the ending Tamil Nadu general rank, that is
that your actual rank. தமிழ்நாட்டில் நீங்கள் எந்த ரேங்க்கில் இருக்கீங்கன்னு பக்கத்தில் இருக்கிற காலம் வந்து தமிழ்நாட்டில் உங்கள் கேட்டகரியில் எங்கே ரேங்க்கில் இருக்கீங்க. ஓசிக்கு கேட்டகரி ரேங்க் போடல. எதனாலனா நீங்கள் வந்து எந்த பர்டிகுலர் ரேங்க்லேயும் வராதனால நீங்கள் ஜென்ரல் ரேங்க் மட்டும்தான் உங்களுக்கு கிடைக்கும். Now when you look at a BC category student, whoever it is, he or she scored 460, was Tamil Nadu general rank 2600 something, Tamil Nadu state rank or Tamil Nadu category rank 1664, meaning this year, okay, this is what you want to do. Tamil Nadu results வந்ததுக்கு அப்புறம் if your Tamil Nadu rank is 1664 or so, meaning you will get into a government college. எக்ஸாக்டாக சொல்ல முடியுமானா நாட் எக்ஸாக்ட்லி. த ரீசன் இஸ் ஆல் இண்டியா கோட்டாலாம் உள்ளே வரும். அதில் எவ்வளோ வருதுன்னு தெரியல. ஆல் இண்டியா கோட்டா போன வருஷம் மாதிரியே வந்தது அப்படின்னா இதோட கீழே போகும் ரேங்க் லிஸ்ட். எதனாலனா இந்த வாட்டி நம்ம காலேஜஸ் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் வேறு. பட் மினிமம் நீங்கள் பார்க்கலாம் போன வருஷம் எங்கெல்லாம் வந்ததுன்னு. பிசிஎம் 160, மீனிங் பிசிஎம் கேட்டகரியில் உங்களோட ரேங்க் என்னன்னு நீங்கள் பார்க்கலாம். தமிழ்நாடு ரேங்க் லிஸ்ட் வெளியில் விடும்போது இந்த ரேங்கையும் போட்டிருப்பான். ஓவராலாக வந்து உங்களோட டோட்டல் ரேங்க் என்ன, உங்கள் ஏஆர் நம்பர்னு ஒன்று கிடைக்கும், and your total score, your general rank, your category rank. What is important for all of you is general rank. Okay, general rank. And in counselling you want to look at state rank or your category rank. General rank என்றது ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் நம்ம எங்கே இருக்கோம் தமிழ்நாட்டில்னு. ஆனால் சீட்டு கிடைக்கிறதுக்கு முக்கியம் கேட்டகரி ரேங்க். உங்களோட கேட்டகரியில் நீங்கள் என்னென்னு, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் your general rank let's say is 5000. ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன், 5000. ஆனால் மேலே இருக்கிற 4000 பேருமே வந்து பிசி கிடையாது. 4000 பேருமே ஓசி, எம்பிசி, எஸ்சி, எஸ்டின்னு வச்சுக்கலாம். அந்த 5000 பேரில் 4000 பேர் வந்து உங்கள் கேட்டகரியில், நீங்கள் பிசி கேட்டகரி. அப்போது அந்த 4000 பேர் முக்கியமே இல்லை. உங்களோட பிசி ரேங்க் 1000, உங்களோட ரேங்க் 5000 இருக்கலாம். ஆனால் உங்களோட பிசி ரேங்க் 1000, யூ வில் கெட் அ டீசன்ட் காலேஜ். லுக் அட் திஸ் வே. அதே உங்களோட ரேங்க் 5000, ஆனால் இந்த வருஷம் என்ன இருக்குது, மேலே இருக்கிற எல்லாருமே பிசி. அப்போ உங்களோட பிசி ரேங்க் என்ன இருக்கும், 5000 இருக்கும். உங்களுக்கு சீட்டு கிடைக்காது. ஸோ கேன் எனிபடி சே எக்ஸாக்ட்லி ஹவு மெனி பிசி வில் பி தேர் இன் த டாப் 5000? நோபடி கேன் சே டுடே. நோபடி கேன் சே எம்பிசி. நான் இது சொல்ல முடியலன்னா எவ்வளோ பேர் வந்து இதில் ஓசி கேட்டகரியில் வருவாங்கன்னு யாராலையுமே சொல்ல முடியாது. எவ்வளோ பேர் ஓசி கேட்டகரி சீட் எடுத்துப்பாங்க பிசியில் இருக்கிறவங்க, நோபடி கேன் சே. ஸோ ஆல் த வீடியோஸ் தட் யூ see about category cut off going up and all that is immaterial. Rank is important, and rank I cannot say, you cannot say right now. Only when Tamil Nadu rank list releases you will know. அதுக்கு நீ முதல்ல நீட் ரிசல்ட் வரணும், நீங்கள் தமிழ்நாடுக்கு அப்ளை பண்ணணும், அவன் ரேங்க் லிஸ்ட் கம்பைல் பண்ணி ரிலீஸ் பண்ணால் மட்டும்தான் யூ வில் பி ஏபிள் டு சே. ரைட். நவ் when you look at the person seats, number of seats allotted வச்சு total number of seats பார்க்கலாம். Now if you look at person seat, BCக்கு we know that 30% of the seats are reserved, but if you look at it, 50% of the students who got the seat is BC. The reason, the remaining 30% reserved, அது இல்லாமல் பிசியில் இருக்கிறவங்க ஓசியில் இருக்கிற சீட் எடுக்கிறாங்க. ஸோ ஓசியில் 31,000 ஓப்பனாக இருந்ததில் நிறைய எடுக்கிறது பிசி தான். நான் பிசிஎம் யூ ஹவ் 5%, எம்பிசி 20 இருந்தது 25 மாறுது, எஸ்சி இஸ் 16, முன்னாடி இருந்த மாதிரியே தான். ஓகே, ஒய் தட் இஸ் பிகாஸ் யூ கேன் சி ஃப்ரம் திஸ் எம்பிசி, பிசிஎம், பிசி இந்த 3 கேட்டகரியில் இருக்கிற நிறைய பேர் வந்து ஓசியில் இருக்கிற சீட் எடுப்பாங்க. ஒரு 5 or 6 people from SC will take seat from OC. So if you are a person in any category, you are at luck, because you also get to tap the OC bank. Unfortunately, I'm sorry guys, for if you are OC, this is the way it is going to be. Do I support it? No, but that's how it is going to be. Right. Now 2019 allotment government colleges we have seen. Now let's go into government dental college. So dental எப்போ முடியும் அப்படின்னா, நம்ம கவர்மெண்ட் காலேஜஸ் முடியறதுக்கு முன்னாடியே some of you will start taking PhD private college because you like it and it is 4 lakhs 5 lakhs fees, அதனால் எடுக்க ஆரம்பிச்சிருவீங்க. ஸோ கவர்மெண்ட் கொஞ்சம் கீழே முடியும். அதுக்கப்புறம் உடனே டென்டல் முடியாது. some of you will start taking PhD and PhD might get over before government. PhD will get over sometimes before government college, last government college is over, because its college is so good. So general order எப்படி இருக்குன்னா, கவர்மெண்ட் முதல்ல முடியும், அதுக்கப்புறம் பிஹெச்டி முடியலாம், அதுக்கப்புறம் கவர்மெண்ட் டென்டல் முடியும், அதுக்கப்புறம் செல்ஃப் ஃபினான்சிங் கவர்மெண்ட் கோட்டா வில் கெட் ஓவர். Now looking into government dental college, the same distribution I have given ending score and all this, but anyways the total number of seats if you see, BC category has again got the highest number of seats. Government dental college all India நம்ம கொடுத்தாகணும். Now if you see the 93 seats, its distribution is different because we give 15% to all India and also we get some seats back, so it's little different. Now is government dental college good? Very good. If you are okay with being a dentist and you don't get a government MBBS college,
and you cannot afford a self-financing private college, government dental is very good. You get lot of exposure and also you don't pay a lot of fees. Last, going into self-financing private colleges. If you go to self-financing college, the same distribution is valid because it's a self-financing. Now how self-financing works is, ஒரு private college தமிழ்நாட்டில் இருக்குது அப்படின்னா ரெண்டு வகையாக இருக்கலாம். ஒன்று, it comes under deemed university or it comes under Dr. MGR Medical University. Now deemed university கீழே வந்துச்சுன்னா ஆல் இண்டியாவில் நீங்கள் அப்ளை பண்ணுவீங்க. இட்ஸ் கம்ப்ளீட்லி ஆல் டுகெதர் டிஃப்ரெண்ட். பட் செல்ஃப் ஃபினான்சிங் உள்ளே வரணும்னா தமிழ்நாடு டாக்டர் எம்ஜிஆரில் இருக்கணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எஸ்ஆர்எம், ராமச்சந்திரா இதெல்லாம் டீம்டில் வரும். இதுக்கெல்லாம் கட் ஆஃபும் அதிகமாக இருக்கும், 400 கிட்ட இருக்கும் கட் ஆஃப். அதுக்கு நீங்கள் தனியாக அப்ளை பண்ண ஆல் இண்டியாவில், அண்ட் த ஃபீஸ் வில் பி வெரி ஹை. ஐ டாக் அபவுட் ஃபீஸ் செப்பரேட்லி. தமிழ்நாடு ப்ரைவேட்னு வந்துருச்சுன்னா ப்ரைவேட் காலேஜில் சில சீட் வந்து மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டாவில் வரும், சிலது செல்ஃப் ஃபினான்சிங்கில் வரும். Now what is the distribution? It is not same for all private colleges. How it works is that private college a minority institution, Telugu minority, Muslim Malayalam minority, அந்த மாதிரி minority இருக்குன்றதா வேறு மாதிரி. If it's not a minority institution, example PSG, அப்போ என்ன இருக்கும், 150 seats PSGயில் இருக்குது, or any college for example, 65% of the seats is through government quota self-financing, 35 is through management. அந்த 35ல கொஞ்சம் வந்து இதுக்கு போயிடும், NRIக்கு போயிடும். பட் 65 is through government, fees is cheaper. ஸோ PSG எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா 150 seatsல 97 seats உங்களுக்கு கவர்மெண்ட் த்ரூவாக செல்ஃப் ஃபினான்சிங்கில் வரும். அதே மாதிரி 150 எந்த சீட்ஸ் எந்த காலேஜில் இருந்தாலும் அது மைனாரிட்டி ப்ரைவேட் காலேஜாக இல்லைன்னா 97 seats உங்களுக்கு வரும். 100 seats இருக்கிற காலேஜ் அப்படின்னா 65 seats உங்களுக்கு கவர்மெண்ட் கீழே வரும். இஃப் இட்ஸ் அ மைனாரிட்டி இன்ஸ்டிடியூஷன், தெலுங்கு மைனாரிட்டி அந்த மாதிரிலாம் இருந்தது அப்படின்னா அந்த காலேஜ் என்ன பண்ணும், 50% ஆஃப் த சீட்ஸ் செல்ஃப் ஃபினான்சிங் கொடுத்துருவாங்க. இந்த ரிமைனிங் 50ல் வந்து மேனேஜ்மெண்ட், மைனாரிட்டி அண்ட் NRIன்னு பிரிப்பாங்க. அவங்க மைனாரிட்டின்னு போனால் ஃபீஸ் அதிகம் அப்பையும். ஸோ செல்ஃப் ஃபினான்சிங் ஃபீஸ் வராது, ஃபீஸ் அதிகம், ஆனால் கட் ஆஃப் கீழே போகும். Okay. So now we are talking about just the self-financing colleges. So any college in Tamil Nadu that comes under Dr. MGR Medical University has two choices depending on minority or non-minority. Non-minority means you are looking at 65% of the seats. If it is minority, we are looking at 50% of the seats. So if that is the case, what is it that happened last year? This year, mind you, there are a few colleges that are getting added. Now this data is based on last year seats itself. Now when you look at it, category அதே மாதிரி நம்ம போட்டிருக்கோம், ending rank உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன். Now that I explain the government colleges, you can see here. Now again, if you see roughly anywhere you go, BC will take about 50%. Why BC takes so much of OC seats? The reason is because BC is the majority population anywhere in India, more so in Tamil Nadu. So BC அதிகமாக இருக்கனால அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸும் நிறைய பேர் இருக்கனால நிறைய பேர் நல்லா படிக்கிறாங்க. So that is the reason why roughly 50% will go always. Now one thing you can see, all categories other than OC, BC, BCM எல்லாமே அவங்களோட given amount, BCனா 30%, BCMனா 3%, MBC அப்படின்னா 20%, எல்லாமே அவங்களோட அதிகமாக வருது. Now SCல வந்து 16% கிட்ட வரல டோட்டலாக. Now what will happen is, சப்போஸ் செல்ஃப் ஃபினான்சிங் ப்ரைவேட் காலேஜ் சில கேட்டகரியில் SCலையோ STலையோ யாராவது அஃபோர்ட் பண்ண முடியும்னு அவங்க எடுத்துக்கலன்னா ஜென்ரல் பூலில் போட்டுருவான். ஸோ த ratio will change accordingly. Now you are looking at 1000 seats here. This year it will be more than 1000. So totally government, Chennai, Tamil Nadu government colleges, dental and private all together, okay, you are looking at somewhere around 5500 5600 seats, okay, plus management quota தனியா management quota அதையும் நீங்கள் சேர்த்திங்கன்னா 6000 மேலே இருக்குது உங்களுக்கு சீட்டு. Alright. Now this is the basic way that you want to understand. So in the வருஷம் உங்களுக்கு you are lucky that there is more seats. Alright. Now regarding one thing I wanted to mention last lecture, I forgot to say, cut off அதிகமாக cut off, it will go up, but you should not complain for two reasons. One is obviously you got a big break, லாங் பிரேக் வந்தது. கட் ஆஃப் அதிகமாக தான் எல்லாரும் படிச்சிருக்காங்க. நீங்கள் படிக்கலைன்னா மட்டும்தான் உங்களோட மார்க் கம்மியாக இருக்கும். உங்கள் கெப்பாசிட்டிக்கு நீங்கள் மார்க் வாங்கியிருக்கணும். பர்சனல் ப்ராப்ளம், அதாவது ஏதாவது ஃபேமிலி சுச்சுவேஷன் அந்த மாதிரி வந்தால் ஐம் சாரி, பட் தட்ஸ் only very few people. But generally cut off is going up because everybody studied, whoever scored. If you didn't study and you expected the exam to be further postponed, then you don't have rights to complain that cut off is going up. Cut off is what it is. Rank அதே தான். இவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் சீட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா அதில் தமிழ்நாடு ஸ்டேட் தமிழ்நாடுக்கு தான். They check the nativity very well. So you need to be mindful of that. Second reason, I told you two reasons. One is long break. Second is paper is easy. Paper easy na seat வாங்குறதுக்கு மட்டும் ஈஸி இல்லை, எல்லாருக்குமே தான் ஈஸி. ஸோ யூ டோன்ட் ஹாவ் எனி வே டு கம்ப்ளைண்ட். அண்ட் ரிகார்டிங் தமிழ்நாடு சிச்சுவேஷன், வி ஹேவ் அ பைபோலர் டிசார்டர் இன் தமிழ்நாடு.
On one side we have cutoff is going up, NEET exam is easy, cutoff is going up. On the other side we have NEET exam is tough, suicide will happen. In the same here, there is one that says NEET cutoff is higher, NEET is easy, one side they say NEET is tough. Now, both of this is not true, it's just how you see the things. For me, the way I see things is as expected. Thalli pochu, paper easy avandhathu, obviously mark kerum. Now, take for example, people who are saying Tamil Nadu State Board valiya ponum appadina. State Board exam, for example, it used to be like old days where it used to be meaningfully correct. Now, ஒரே பேட்டர்னில் ப்ளூ பிரிண்ட்லேயே கொடுக்குறது போல ப்ராப்பராக கொடுக்குறீங்கன்னா ஒரு வருஷம் during my time when the papers are easy, your marks will go up. 1200க்கு 1100 தாண்டது கம்மி பேராக தான் இருப்பாங்க, mark will go up, cut off will go up. 1100 கம்மியாக வாங்குவீங்க, ஏன்னா பேப்பர் டஃப் அதே மாதிரி தான் இருக்கும். That is what NEET is. It's just how you see things, how you accept things. Once you accept NEET and look at data, you will start seeing things differently. Now, if I won't do that, I will just take a black flag and run around. That is your own problem. But understand how this works out so you are better. Alright, now that we have seen about how the category is and all, one final thing I want to say is about the fees, what you can expect so that parents can mentally prepare. Now, if you go to a government college allotted, you are looking at around 13,600. 13,600 illama books vaanga solluvaanga, hostel katta solluvaanga. My advice is don't buy the books. Don't pay for the books. Avanga solluvaanga indha book la vaanga odane poi vaangadinga. The best thing is wait till you join the college, ask your seniors. They will tell you the best book to follow. You may be ambitious and you will buy all foreign author book. What use is it if you don't use it? A tool is only useful when you know how to use it. Adana books odane vaangadhukku badala save some money, wait till what they say, and if you can find a used book, that is all the more good. Okay. So basic fees mattum nama paakalam. 13,600 government seat appadina. Self-financing private college vandiruchuna, government stipulated fees around 3.85 lakhs I think. But not a single college will ask you that, they will ask you more. But there are few colleges which are very good. Muthukumaran is good, PhD is good, they don't ask a lot. And they are extremely worth for that. Self-financing college, in a way, government mudila abdina drop pandrathu better next year, and short year. And if you are confident about yourself, drop for the right reason. Na drop panna seat kedaikadhu, drop panna padichadhan seat kedaikum. So drop pannina okay if you cannot afford. But if you can afford, self-financing is okay. You can, the degree is worth so much, MBBS is worth about self-financing fees, that's okay. Now, self-financing nu paakumbodhu 3.85 சொல்றாங்க, அது 4.5 சில காலேஜ் வாங்குவோம், all the way to 7 lakhs வாங்குவாங்க ஓப்பனா. Now, the minimum fees that government says 3.85 has to be paid and they will give you a challan, meaning it has to be white. I shouldn't be talking about this in the lecture, but people have to prepare. Adanal solren, make sure you know the money is accountable because it has to be paid that way. Now, self-financing appadi neenga edukumbodhu, I have seen parents being emotional. BC mark ஒரு மார்க்கில் அவங்களோட காலேஜ் போயிடுச்சு, கவர்மெண்ட் காலேஜ் போயிடுச்சுன்னு செல்ஃப்-ஃபினான்சிங் எடுத்துப்பாங்க. அது எதனாலனா பதட்டம், வேறு வழி இல்லை, அடுத்த வருஷம் இதுவும் கிடைக்கல நான். பட் இட் இஸ் நாட் 1 year, you have to pay for 4 years. ஸோ கேன் யூ இந்த வருஷம் அரேஞ்ச் பண்ணிடலாம். Some of you take loan from somebody else. Will the same person give you loan next year? Can you manage all this? So look into that. Government loan போனீங்கன்னா ஒரு 5 lakhs வரைக்கும் கவர்மெண்ட் லோன் தருவோம். அதுக்கு மேலே வேணும்னா ஷூரிட்டி கேட்பாங்க. ஸோ கேன் யூ அரேஞ்ச் ஆல் தட்? லுக் இன் டு தட் அண்ட் கோ டு பேங்க் ரைட் நவ் அண்ட் டாக் அபவுட் வாட் இஸ் த டாக்குமெண்ட் ரெக்வயர்ட் ஸோ தட் பை த டைம் காலேஜ் இஸ் அலாட்டட் யூ ஹேவ் எவ்ரி திங் சாங்ஷன். ஓகே, ஃபைனலாக அவங்க வந்து இது கேட்பாங்க, அலாட்மெண்ட் ஆர்டர் கேட்பாங்க. பட் நோ த ப்ரொசீஜர், நோ எவ்ரி திங் அண்ட் டூ இட். நான் செல்ஃப் ஃபினான்சிங் இல்லை, ப்ரைவேட்னு போனீங்க அப்படின்னா ப்ரைவேட்லேயே லாஸ்ட் இயர் நல்ல காலேஜ் எல்லாமே 400 முடிஞ்சிடும் உங்களுக்கு. பிஹெச்டி ஃபினிஷ்ட் அட் 470 or so. ஃபஸ்ட் கவுன்சிலிங் 475 பிஹெச்டி இஸ் ஓவர். You can get a government seat as a BC category or BCM or MBC, but you cannot get PhD. Similarly, when you look at Velamal, it will get full because it's a good college. Muthukumaran கிடைக்காது, 400 கீழே கிடைக்காது, மேனேஜ்மெண்ட்டே ரொம்ப கஷ்டம். லாஸ்ட் இயர் கிடைச்சிருக்கும் because it opened late, because it's a good college and also their fees is not very high. Now, what is the management fees that you can expect? The government regulated fees is 12.5 lakhs. But the fees can go all the way up to 17 or 18 lakhs depending on the college. So arrange accordingly. And before you take a decision for management, think, can you do that for 4 years? 4 years ku mudiyum. Avanga least minimum 12.5 vaangranganaale 50 lakhs agudhu. Now 15 lakhs la vaangrangana 60 lakhs. So can you do every year plus hostel plus books plus your expenses, வீட்டுக்கு வந்துட்டு போற செலவு இதெல்லாம் இருக்கும். So consider your family situation and see whether you can afford, and parents have to get ready for this. And
If you are a person who are very close to self-financing college, next year government வாங்கலாம் நீங்கள். If you are very close to self-financing, but self-financing எனக்கு கிடைக்கல, மேனேஜ்மெண்ட் தான் கிடைக்குதுன்னா, think about it, whether can I repeat next year and can I get into government இல்லைன்னா அடுத்த வருஷம் self-financing. Now 1 year of dropping and getting into a self-financing, somebody might criticize, but look at it, 15 lakhs ஒரு காலேஜில் கொடுக்குறோம் versus 5 lakhs self-financing கொடுக்குறோம், மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு பதிலாக self-financing. ஒரு வருஷம் ட்ராப் பண்ணி எனக்கு self-financing தான் கிடைக்குதுன்னா, இந்த வருஷம் மேனேஜ்மெண்ட்னா 15 lakhs, 4 years 60 lakhs, இது 5 lakhsல கிடைக்குது 20 lakhs, you save 40 lakhs. ஒரு வருஷம் சீக்கிரம் நீங்கள் டாக்டராக வெளியில் மேனேஜ்மெண்ட்டில் முடிச்சுட்டு வந்து சம்பாதிக்கவே முடியாது 40 lakhs. And I don't even want to go into compound interest, that is actually much more, it tilts the balance in favor of government and self-financing colleges. But if you are a person who can afford it, then you can go for management. Now minimum 12.5 lakhs plus, that's how it is going to be. Now when you look into deemed universities, you are looking at 25 lakhs plus, 29 lakhs கூட இருக்குது சில யூனிவர்சிட்டிஸ்லாம். I don't want to go in, but if you are a person who can afford it, it's fine. ஏஜென்ட் த்ரூவெல்லாம் போக முடியாது, ஆல் இண்டியா கேட்டகரியில் வரும், உங்களுக்கு இயர்லி இவ்வளோ ப்ளே பண்ணுற மாதிரி வரும். என்ஆர்ஐ கோட்டாவில் போனீங்க அப்படின்னா 30,000 கிட்ட வந்துடும், டீம் $30,000, ஓகே, அண்ட் டாலர் இஸ் வெரி ஸ்ட்ராங் ரைட் நவ், ஸோ யூ ஆர் லுக்கிங் அட் க்ரோஸ் ஆஃப் மணி. சிமிலர்லி என்ஆர்ஐ கோட்டா வந்து செல்ஃப் ஃபினான்சிங் காலேஜஸில் இருக்குது. ஐ வாண்ட் டு மேக் அ நோட், லாஸ்ட் இயர் அந்த 150, 200லாம் வாங்கிட்டு லாஸ்ட் மினிட்ல காசு கொடுத்துட்டு உள்ளே போனாங்க. இந்த மாதிரி இட் இஸ் தேர் ஓன் விஷ், அவங்க கரெக்டாக அந்த அவென்யூ கண்டுபிடிச்சாங்க போனாங்க. இந்த வருஷத்துலேருந்து நீங்கள் அதை எதிர்பார்க்க முடியாது. பிகாஸ் லாஸ்ட் இயர் தமிழ்நாடு ஹைகோர்ட், மெட்ராஸ் ஹைகோர்ட் ஹேஸ் செட் என்ஆர்ஐ கோட்டா ஃபில் ஆகாத சீட்டை மட்டும்தான் இவங்களால் இப்படி விற்க முடியும். என்ஆர்ஐயில் வந்து எல்லா சீட்டும் ஃபில் ஆகாது, மிச்ச சீட்டை இப்படி விற்கலாம். They have mandated that the remaining seats, NRI quota counselling has to be done fast, and the remaining seats have to be put in general self-financing category or management category counselling. So what will happen is you cannot actually go through a broker, but you will soon learn it if that is avenue you are taking. Okay, so NRI quota fees அதிகமாக தான் இருக்க போகுது உங்களுக்கு. So accordingly arrange all this. This is something where you want to know. Last one thing I want to say is it okay to take the new government college that is being started? Yes and no. உங்களால் அதுதான் அஃபோர்ட் பண்ண முடியும்னா எடுத்துக்கோங்க, இட்ஸ் குட். எக்ஸப்ட் சீனியர்ஸ் இருக்க மாட்டாங்க, எக்ஸ்போஷர் இருக்காது. ஆஸ் யூ கோ அலாங் they will construct and library is not there and all that. ஆர் பிஹெச்டி அஃபோர்ட் பண்ண முடிஞ்சால் எடுத்துக்கலாம். நான் ஊட்டியில் கட்டுறாங்க, யூ கெட் டு ஸ்டே இன் a really good weather for 5 years. I won't complain. As long as you study, you don't have to complain. Now one thing I want to say, look at it this way. எம்எம்சி வேணும்னு என்னோட ஸ்டூடெண்ட்ஸே லாஸ்ட் இயர் இருந்திருக்காங்க. அவங்களுக்குலாம் ஸ்டான்லியோ இல்லை கீழ்பாக்கோ கிடச்சிருக்கோம், ஆர் எனி அதர் காலேஜ். Let's take an example of Kilpack. The reason I'm taking Kilpack, I'm not going south, is because both of them are within 5 kilometers from each other. Once you go into Kilpack, how many of them regret that I didn't get MMC? Very, very less, that too for 1 month. After that, you are happy with your college. Okay? Your culturals. College culturals, எல்லாரும் ஸ்டேட்டஸ் போடுவாங்க, மை காலேஜ் ப்ரைட். மதுரைனா அவங்க ஸ்டேட்டஸ் போடுவாங்க. Nobody worries that time I didn't go into Madurai. Because all this is in your mind. MMC is better, Stanley is better, Kilpack is better. MMC this year pathology 26 பேருக்கு ஹால் டிக்கெட்டே கொடுக்கல, because they didn't attend. Whereas Tirunelveli Medical College, all of the first years passed last year, so which is good. It's up to how you study. There is no use in getting a government college and sitting with a game like PUBG and wasting it. So it is you who decides. So whatever college you get, if it's a government college, you've done a great job, you're paying only 13,600, the degree is worth much more than that. Be happy. Because கிடைக்கலன்னு அழகிறதுக்கு பதிலாக அந்த காலேஜ் போயிட்டு வாட் மேட்டர்ஸ் இஸ் பிஜி நல்லா வரணும். அண்ட் பிஜி இப்போ எம்எம்சியில் நீங்கள் போகிறீங்கன்னா இட்ஸ் ஒர்த் இட். அண்ட் எம்எம்சி பிஜி படிக்கிற எல்லாருமே எம்எம்சி யூஜி கிடையாது. ஆக்சுவலி மெஜாரிட்டி ஆஃப் தம் ஆர் நாட் ஈவன் எம்எம்சி யூஜி, எல்லாமே வேறு காலேஜ்லேருந்து வந்தவங்க தான். ஸோ இட்ஸ் அப் டு ஹவு யூ ஸ்டடி. பட் தெர் இஸ் கப்புள் ஆஃப் திங்ஸ் தட் ஆர் குட் அபவுட் சென்னை அண்ட் ஆல்சோ அபவுட் கோயம்புத்தூர் and Madurai colleges. There is one reason you can take these colleges. For all that I say that these colleges are good, what you need to look into is, I am extremely oriented, நான் ஏதோ நீட்டில் கொஞ்சம் மார்க் எனக்கு போச்சு, அதனால் வேறு ஏதோ காலேஜ் கிடச்சிருச்சு. Do I take Omandurar or do I go to some other thing, or do I take a Chennai private college or not? There are small advantages. I'm not talking about city life. If you are really, really good and you want to go for PG coaching on weekend when third year comes, chances are Chennai, Madurai and Coimbatore will has those teaching places. If you go to, for example, Sivagangaiya, Thiruvannamalai, your college is amazing, your teachers are amazing, நீங்கள் நல்லா பாஸ் பண்ணுவீங்க. Actually they have very good results. I said Tirunelveli has great results, but you cannot find a PG coaching. You want to consider that. UPSC போகணுன்னா அதையும் நீங்கள் கன்சிடர் பண்ணணும். UPSC is a great option.
your MBBS actually there is a separate category and there is a separate elective for medicinal people, but coaching வந்து சென்னையில் தான் நல்லாயிருக்கும். But things are changing. You can be in Tirunelveli and you can actually get online coaching for PG. It's extremely good. So it's up to how, but this is something you have to consider before you take a college. And after the counselling, first counselling is done, you will have a better idea. Once the Tamil Nadu rank list is done, I will try to release a video on what you can expect. அப்போ இன்னும் கொஞ்சம் clarity கிடைக்கும். First counselling முடிஞ்சோடனே I'll talk about it. But this is the time to think, am I happy with the college? MMC கிடைக்கலனா it's not end of the life. Actually sometimes you are blessed that you didn't get MMC. The reason is pressure அதிகமாக இருக்கலாம் உங்களுக்கு. So be happy with whatever college you get, make the best out of it. You work for it, make the best out of it, graduate with flying colors, right? I said what I wanted to say based on the questions that people have asked me. Any other corrections that whatever I said is wrong, let me know in the comments. But before asking questions, again I want to say, don't ask for this mark, will I get this seat? I do not know. Nobody who is commenting or replying, some comments I replied, but I can only comment so much because in the data எடுக்கிறதுக்கு எனக்கு hours and hours of research வந்தது. So I need to put my time valuable somewhere. So I don't know what college you will get. But இது நான் சொன்னதில் ஏதாவது டவுட் இருக்குது அப்படின்னா, valuable இருக்குன்னா please ask me, I will reply so that it goes to others as well. Alright, good luck guys.